قرض کی رقم کی واپسی نہ ہونے پر ایک خاتون نے جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ خاتون کو چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھ کر پیٹرولنگ پر موجود پولیس ملازمین نے اسے بچا لیا۔ حیدرآباد کے KPHP کالونی کی رہنے والی رادھیکا کے طور پر اس کی شناخت ہوئی ہے۔ حیدرا نے وینگل راؤ نگر میں ایک قدیم اور غیر استعمال شدہ واٹر ٹینک منہدم کر دیا۔ یہ ٹینک 1974 میں بنایا گیا تھا اور کئی دہائیوں تک کالونی کو پانی فراہم کرتا رہا، لیکن گزشتہ 30 سال سے استعمال نہ ہونے کے باعث یہ حفاظتی خطرہ بن گیا تھا۔ مقامی افراد کی بار بار درخواستوں کے بعد اسے جمعے کو محفوظ طریقے سے منہدم کر دیا گیا۔ ضلع رنگا ریڈی میں شدید بارش کے باعث موسیٰ ندی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عیسیٰ اور موسیٰ ندیوں کے بالائی علاقوں سے آنے والے پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے اور یہ پانی ہمایت ساگر تک پہنچ گیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی علاقوں میں پانی کے داخل ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں نکالی جانے والی ریلی کے ضمن میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ ACP-OU آفس میں منعقدہ اس اجلاس کی صدارت جگن ACP نے کی، جبکہ ان کے ماتحت پولیس عہدیداروں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں جلوس کے آرگنائزرز اور سینٹرل پیس کمیٹی کے ارکان نے بھی شرکت کرتے ہوئے مختلف تجاویز پیش کی۔ تلنگانہ میں اعلیٰ و پیشہ ورانہ خانگی تعلیمی اداروں کی فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ اگر فوری طور پر فیس باز ادائیگی کی بقیہ رقم جاری نہیں کی گئی تو 15 ستمبر سے کالجوں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ فیڈریشن کے اراکین نے اس سلسلے میں کونسل فار ہائر ایجوکیشن کے صدر نشین بالاکشتا ریڈی سے ملاقات کی اور واضح کیا کہ جب تک بقایا جات جاری نہیں کیے جاتے ہڑتال جاری رہے گی۔ وشویشوریہ جینتی کے موقع پر جہاں انجینئرز ڈے منایا جاتا ہے، اسی دن بلیک ڈے قرار دیتے ہوئے انجینئرنگ، فارما، نرسنگ، MBA اور MCA کے بشمول تمام پروفیشنل کالجز کو بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سائبر کرائم پولیس نے نقلی میرج بیورو اور انسٹاگرام پروفائلز کے ذریعے 25 لاکھ روپے کا دھوکہ دینے والی ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ دو ملزمین میں ایک خاتون کا تعلق کرناٹک سے ہے۔ یہ افراد شادی کے خواہشمند افراد کو پھانسنے کے لیے مختلف سافٹ ویئر سے بنائی گئی تصاویر، ویڈیوز انسٹاگرام پر اپلوڈ کر رہے تھے اور ایک نقلی میرج بیورو چلا رہے تھے۔ اس کیس میں ملوث ایک اور خاتون مخدور بتائی گئی ہے۔ پولیس نے 33 سالہ انیسہ محمد یاسین ہندیکر اور 31 سالہ محمد عبدالعامر کو گرفتار کر لیا، جبکہ بیجاپور سے تعلق رکھنے والی زہرا فاطمہ فرار ہے۔ ٹپا چبودرا پولیس اسٹیشن کے حدود میں کانگریس کے لیڈر وینو گوڑ نے مبینہ طور پر غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 100 سے زائد افراد کے ساتھ اراضی پر قبضے کی کوشش کی۔ اس دوران اراضی پر موجود افراد کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی اور مار پیٹ بھی کی گئی، جس سے مقامی افراد میں شدید برہمی دیکھی گئی۔ عوام کا کہنا ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ کی آڑ میں غنڈہ گردی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ 50 آدمی اور یہ وینو گوپال کے ساتھ پورے ٹھہرے تھے۔ اسپاٹ میں تھے آپ وہاں پہ؟ پوری پبلک پورا خونی خون پورا، اور پورے 50 سے 100 آدمی جینٹس تھے، لیڈیز 50-60 آدمی لے کر آئے، پورے لے کر آ کے حملہ کرے اسپاٹ کے اوپر۔ کچھ بھی نہیں کرے، آتے نہیں ہے، مارن تھوڑی چالو کر دیے، ختم ہے۔ اس میں 3-4 مرڈر کرے سوال ایک جن ہے کرتے، کوئی منہ ایسا پھولا ہوا ہے، وہ آدمی زیادہ اٹیک کرا دے۔ کیا نام ہے؟ نام نہیں معلوم ہے، کوئی بار بار سے ایسے روڈی شیٹر ہیں، پورے باہر سے ہے تو پورے روڈی شیٹروں کو لے کر آئے۔ بستی والے سب جب تک آئے تک سب بھاگتے جا رہے ہیں۔ وینو گوڑ کون ہے؟ کانگریس پارٹی کا ہے۔ کانگریس پارٹی کا ہے۔ وہاں جگہ پہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ نہیں معلوم ہے، تو آپس میں کچھ جھگڑا تھا کیا آپ لوگوں کا؟ نہیں کچھ جھگڑا نہیں تھا، ہماری جگہ ہے، ہمارے بھائی دامادوں کی جگہ ہے، روز 1-2 چکر جاتے ہیں وہاں پر۔ ہاں، وہ ایسے گئے، زیادہ پبلک ہے تو وہاں سے گئے تو وہاں سے حملہ کر دیا۔ تو کتنے جنے انجورڈ ہے ابھی؟ مارا کتنے؟ لگے میرے کو تو ایک کو زیادہ، میں نکل گیا تھا پورا ہاسپٹل کو لے کے گئے بھائی ہمارے۔
कर्नाटक के हासन में जुलूसियों को टक्कर के नतीजे में 5 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। ये हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब ये जुलूसी गणेश की मूर्ति विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 5 अफराद बरसर मौका हलाक हुए जबकि 20 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम ने बताया कि अमवात की तादाद में इजाफा हो सकता है। जुलूस देखने के लिए सड़क के किनारे बड़ी तादाद में लोग जमा थे कि ये हादसा पेश आया। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में बॉलीवुड अदाकारा दिशा पटानी के आबाई मकान के बाहर फायरिंग का सनसनीखेज वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया आज सुबह के अवलिन सातों में तकरीबन 3 बजे सिविल लाइन इलाके में पेश आया जब 2 मोटरसाइकिल सवार अदाकारा के घर पहुंचे और फायरिंग के बाद वहां से फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक अदाकारा खुद मुंबई में है जबकि इस मकान में उनकी बहन के अलावा वालिदैन और दीगर अरकान खानदान मुकीम हैं। इस वाक़े के वक्त तमाम अफराद सो रहे थे। मुजरिमीन ने तकरीबन 10 से 12 गोलियां चलाई और फरार हो गए। फायरिंग के चंद घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक मुबैना पोस्ट सामने आई जिसमें कनाडा में मुकीम बदनाम जमाना गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदार ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगोंडा टाउन में रामनगर पार्क में डॉग एडॉप्टेशन और वैक्सीनेशन के अलावा स्टरलाइजेशन के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे मुल्क में इंसानों की तरह जानवरों को भी अहमियत दी जाती है। उन्होंने कहा कि कुत्तों को मारने की ज़रूरत नहीं, उन पर जुल्म ना किया जाए। कुत्तों को गोद लेना एक अच्छा प्रोग्राम है और इस तरह के प्रोग्रामों के लिए हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। हैदराबाद के बाद ये प्रोग्राम नलगोंडा में दूसरा सबसे बड़ा प्रोग्राम है। याकूतपुरा में 6 साल लड़की के स्कूल जाते हुए इत्तेफाकी तौर पर मिनहोल में गिरने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हैदरा के कमिश्नर ने लापरवाही को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि ये गलती हैदरा की जानिब से ही हुई है और वाक़ई के जिम्मेदार अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि शहर में मौजूद तमाम मिनहोल्स का हम ऑडिट कर रहे हैं। जिन मिनहोल्स के ढक्कन दुरुस्त नहीं है उनकी निशानदेही करके मुतल्लिक़ा एजेंसी को सेक्रेटरी के जरिए इत्तला दी जा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि GHMC, वाटर बोर्ड और हैदरा के दरमियान किसी किस्म की हम आहंगी की कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज शर्जील इमाम, उमर खालिद और 7 दीगर मुजरिमीन की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत को 19 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। ये तमाम दरख्वास्तें 2020 के शुमाल मशरिकी दिल्ली फसादात से जुड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया पर मुश्तमिल बेंच ने बताया कि उन्हें फाइल काफ़ी ताख़ीर से मिली है, इसीलिए मामले की समाअत मौखर की जा रही है। अब इस मामले की आइंदा समाअत 19 सितंबर को होगी। यमन के हौसी बागियों की जानिब से इसराइल की तरफ दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा के ऊपर रोक ली गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दारुस्सलाम में आज जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा, जबकि कल नातिया मुशायरा होगा। जलसे के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,